الحمد لله أبان لعباده منهج التربية القويمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فطر الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بعثه الله إلى الناس، بعثه الله إلى الإنسانية معذبا ومربيا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون من جزاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالحديث يوضح لنا أصلا من أصول التربية يعتبر نبراسا مضيئا لكل مرب، يرشد السعادة لكل باحث ومفكر يطلب المعرفة والحقيقة. وهذا الأصل الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد بأن الخير في الإنسان أصيل، وأن الشر فيه عارض، وأنه خلق وأنه يخلق على الفطرة السليمة والصفاء والنقاء، وأن استعداده للخير كامل، ولكن المجتمع الفاسد هو الذي يفسده، والبيئة التي يعيش فيها هي التي تلوث فطرته وتفسد خلقه ودينه. فالطفل حين يولد يكون عضوا صالحا في المجتمع، ولكن البيئة المنحرفة والمجتمع الفاسد والعوامل المحيطة به هي التي تفسد الطفل وتخرب عقيلته وفطرته، وتقلبه من الهدى إلى الضلال، ومن السعادة إلى الشقاوة، ومن الإيمان إلى الكفر. لولا الأسرة الفاسدة، ولولا المجتمع المنحرف، ولولا الأبوان الضالان، لبقي الإنسان على فطرته طيب النفس سليم العقيدة. إن مسؤولية التربية الإيمانية لدى المربين والآباء والأمهات لهي مسؤولية هامة وخطيرة، لكونها منبع الفضائل ومبحث الكمالات، بل هي الركيزة الأساسية لدخول الولد حظيرة الإيمان وقنطرة الإسلام. وبدونها لا ينهض الولد بمسؤولية ولا يعمل لهدف نبيل، بل يعيش عيشة البهائم وراء الشهوات والمذلات. فعلى كل المربي ألا يترك فرصة تمر بالولد إلا زوده بالبراهين التي تدل على الله وبالإرشادات التي تثبت الإيمان في قلبه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث كما ورد في الحديث: ما نهل والد ولده من نهلة أفضل من أدب حسن. وروى أيضا: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، رواه ابن ماجه أو كما قال عليه السلام. الحمد لله تيجينا لنا والله تيجينا ماما الله بقدر لتيكو يجيب خير
foron dangi khiri o salli jemuya wa alla nyaagana silami tudanga arno ko fo wa jamana alla no batul daga ya rabbi allah o gara fofo de be fosire min alla gani la gola o gara futu ko be daga alla ganya pro silami de me tuba o da alla tiga silama hunne man kamma silama hun dinan kamma dina ke be sennengeni dina ke ba de besu hakku tuna kila silama o ke dina biya ala besu sigira nyanga awangara mu geti hadamare me silama hunya ne hadamare men tuyi ni na kange ni kenya anta dina subtana abara kebe ga diga mun hadamare men kam magan an tuyi nan duya dan dangi ta silama ke tubabu kasu ke boga e kunu sande ke puta asu tubabu kasu maneme atta butu ibe ga na ko si ke bro kuni sande nya mais tuna no kusiyatu wa nasaru de ke puta suka dina nyama ne ti le munu puta ya le munu puta journée nationale des enfants akota télévision ni ngana fay ina le munu bagandi yedi ganda be kusuko ono ko silamu nu na kudi me di ganari o hamma to kuru ilo ya kukudo le mu bi kitano ba ku finda ko ila kota sugandi sine no na dikele le munu ko silamu nu mo kuru an ga defo ko le munu ga ya fay iya hanga television ke iya hanga fofo ga bakaruna igere kilo ni kinyo to parce que grati sene na anya kota nige an ga ya hakkel ke kelli wona ndame ya to mbaga idan kundi me nu ganari o kamma katabu silama hum killengi ni kebe ya mohana ken koya dinan tigrangi ni kebe kundi me ni mohana ken koya lemu natu nanti jago ku dina ke amasire to falliya jago dina ke kuba fofo kono igere fosire sukita ile ko dina ke mohana kenya da bari o kuri ke fuge be abolo wi o kuri ke anya sababu ya lemu ndugu to ya harumu to faris sallallahu alaihi wasallam ada hadise badeliti duna serentu gana kifimiya wal nasara ni to huma na monya mo go igara igelta irgi tillo mo go ila tidang ni faren ke diga faren jabu na ati kullu mawlud yulad wa fitra al halamal min ko ga ati lemmi suga sare silami lemmi na ba yahudiya lemmi na ba wal nasara lemmi na ba an nya kille suya haraga na nyanchara no ni awaba bi batalo ati lem kutino suga sare ne yula la fitra arini allah hallenya kama na la kille ya fitra ne manya arini ti ina allah bot allah na fatige beri na gamudi allah bata ya khanema fare daga nari ke ta fa abawahu aga sare dingira kebe aga sare kumeni kitenga anya sara no nyake ba anya khabila nyaba anya sumpunya ba kunyani filika na baga Allah khalleke kunyani kopa na baga Allah khalleke kama inanya wa nasara nga wala inanya mine ke yahudia nga wala inanya munubatana nga wala inanya jarambatana nga wala inanya kota ya khagani kota bar Allah khallenya kele hadis ga kunyan kele fara ga tuwanu tikediga nyokulu marampabe tuna ka ke diga no tuwa sai su gani marana nya marampabe ya gananga anna ko ke hadisi khalangan na ke fa faringa da ke ko jaha kan da tunu na tijaha Allah da hadamar min ta siro nya kama bonen ne fo saka tante ga ne hadamar min nya me siro nya hadamar min siro nya diga angare fere sori ka sa ko no de na la sare de asage ya bonon ta ko ta tanya hadisi ke sa na ko ga nanti hadamare menga bono mo anga nan durgo te tempanya anga na durgo to anke marandana Allah wala Allah la hukum ni sahaba bayri kebe ke segete hadamare menga ken jara den nan nawdina ta kebe ga fure hadamare men fure manene furenga hadamare men do siro e nyancare bonon ta huncha katerinia kebe ke sagaterini safare wakere kenga wala o fere lo gen katara bakano nga khala da bano wala chiku bano ona kenya to onoma surtout so ni kara serenga na yam gora ganna mo koni ke bono kala ke to ono angala to ono mata talla mo no aga bono mo ma ci to ni aga bono mo awra da batenga anna duroto anna la nyagara anna de manna de ko tani na sanjenya ko tani na pasi ada ne sare asakatia shay uno ali fu ana gere ga sakate aro kebe ke sare
ina nya sresrenga ina nya lanchereya ina nya sarambataya ina nya khabilan chereya ina ngamu ado kenya chare Allah re kenya ra fure ado kenya ni kaburo taw ke sakatia fofo ke sakati kella wajare kebe ga fure kenya la tijare khalu wallo ku ko funga gangaba soni karanna we ke bunu kar ke to ko ke ta kanyana khagara to no khara to shitari ma talla mun no man nan dur ko to ma to no ago bono mo sare bure amma soni gom bi tisere kite ngana ngoto anna ko to baka biya anna jarna kenya harmare min kare ko me an tere ni mo aga na bono awara da batenya anini anna mo to da anna mo to killetu ya ko tari nan nan di mana an ga khorotin nan tan tiro ta qurabane ke biya wala an tiro sigra bane gay ke ko to teyen kella tiyan no do aho to teyen إذا الفارين كديجان فارين بقرة كيا كوي والنصارى كنا بودي نزيل من النقول عليه أنا كي كوتا سكرا لمن النعانة أنا كينيا بقول خاكون شلا من خاكون لمن حكيت خانا فالين نقطة سيا إذا مرانا سو مرام بابي سو أنا كلام بكرنا نادون أنتي بونه كده أسكت الدنيا تاغورا البيئة أوغا تاغورا كيمي تاغورا ينيا لمن غايله من جاو ينيا لمن غايله tarallem buryo ne lemine ngayile kenya ni fasaranu ngatuno nga maranu ngatuno nga hadamalen me allen me ma kempe bane nanti agim maganka ke bane ne atarallem mon koros aro randa boguram koros angela andu tenya na kake no nga khatarallem buru na nyama sella nga yangi ngole ke buru bilang angela andu tenya na kake no nga khagatel le khara dingira biya agala ni khara lemburenga khara mo burenga maga ay bonon dina maga kusu da tele maram babe ande kesu da tele selama hundina ne kiya buroma sharia ne kiya buroma mona lemnu ko ni hadikiya soni konti kamenga na daga ni fande to ko ma ni je belegenge ne ti khore lemme ke sesu ga ma ko ni inate askay kasare me soni gara an ngana sare na de ina duwa na na muti khatna ko baganga adam basa ko de yamulla sesu ga mo ko na dal men na ko ta ngal men nyam basal ha akidene manne an ka ban kana ndu ko tenya anna duwa magal lemme langa lemine ngam mo magal langa sere siri lemme tuwanu ke ken kono soni garawai ken kono sere siri lemme te kono adiga no mo mania ala wonto na bono ngale me fille go wala alla wa fili bagay dina sero ko bu sere nga bono fo na do ci ken bakki anna ma tege de mo ngale to no ona ko sa khada ona yakiti palya ona nyeya agana tisasa ke gantinga ngana fo de ke gantinga shaytan na fori faris sallallahu alaihi wasallam kemre dolo minna faris dina dolo minna ngana ora na mu ina sapa wala ina baga ina soko ina kharura batena yogo giri dolo minna nyane kunu iga kharura bataka mo kosi diga mbure ko ra faris di magalla nga maga shaytan de manga bikama angana tike lange chere fayje kunu shaytan de fembe nyak dana kama ma tene be serenge nyamo ho annan do ho tene be anna duwa ande bi mun do hire mun do kuna to do ko rekinda ande bi mun do yi dimba do kuna to do ko dimba no o kuti ata automatiquement tinge ga nyam ko makanya kundu pele sare ro ko te bana khoro ro ko te bana mere yo kunte bana igrange marati yo ke kebya ke mere yo ke angel me ke kenna te mere ke mere yo angel na ganna ara ke ke lagel angel mere ti dulle nyai am mere ti tampinya soy amna ti suwangenye tampila wujune ke jibanga na tanna jamara ti dulle ngam dulle photo no kenga manna to nan ti mere kitenya paraki mere kitunga faraki man kana paraki ya angana ti no yerin ke mara bo gombe irin ke katwa wan nasarati anande ri kasonga angana ko tantele kasonga angana kawadiya angana kitelle agana jofia wallahi ina lagana parce que wana sa de kemeriyani keta ange na gabana ya keta ange nan to to anna allah rasuluna sana nan pakke ni ke anna li hakle ko be aga tun nan tin tara nyan ke gana kharin keriya duwanti ma ngati ni ke khiri basakundai duwanti ma ngati jabini anna aku ga to wala kunya rodi anna le mine pakla le mine allah ro le mine to de
Abdullah ibn Abbas fakir kinya Qur'an hadisina ati ko tay ni setu fo nyai faren bani faren ti danga ti ya gulam inni uallimuka kalimat ati lemine ki ngadi ga mo ko nanda so ni gonti akko lemine ndana na Qur'an na nya khirse ngada na ka faren nanga diga mo ko na pa ko to yade faren mane ko ati ihfazillah ya faz amma afara Allah ko ati na kero Qur'an nanga lemine ke du korosire annan ngamillo Allah pinga agana ta Allah koros Allah to ko mana ni mani sigi Allah pinga sigi Allah kibare nga anna Allah pinga ngaminga angana kenya ta angenyi betuna hamine ku yahfazuka Allah kana kipino kuma Allah kana sigi na kuto botana ihfazillah tajidu tujahaka Allah pin korosi Allah pinga ngaminga anda ngiranda chigi wallahi amani ni Allah ni dukarana وعد سامنا دوما نكني أول كلام هذا ما نقول لك إذا سألت فاسأل الله أن تسرون نياجي بالله سأل نياجي الله نياجي كيسون مني نلمنا الله ورمن شلو من لمنا الله أغاتنا نفويلنا كينيا نيجيرو دروس مرنا نانخو نجيكين تكا كينيا كما نانخو كينيا دورو أخي والله سارنا باتنو ودعايا awal sumpuncul ni no dangaya angada woru o pugere kenkita sara do buda la ko yoni anga intelle kharanchuwa ko be berri ila Allah ko anga ande tulo kenya watenga kenya nanga tunanti kenin cara na nyai kegere fo so nan ko dugere kenin chumpunyai nan ko siki kudanga sumpunga na fo so kanga dugere parce que ide Allah ran chonni be ngande kendo sere ngama Allah tan ko tunuwa ante tuno خورنا فيري ونا كينيا دبري نا الله رلمون تنمونا الله توينيا لمن غير الله توتا أو سارنا تو أغرى سارنا تو أي خبينا تو أغرى خبينا تو سبونتونو أغرى سبونتو الإسلام نتو خلهم من ما كنتو أغنى رغلو كيلباري كاي من جامبرو بني غدا باتينا ترالم برو بني غدا باتينا أغرى تلي خرالو بني الله بيغان تقولو رغانو karabu ko dalla tu ando ken ko langa ya me ko na le male arna fa bu senya wala ki ani qoron tu khotu o ga kawura dingu beriya on to bagini o li tu nganye o da sara damme tuta ando khabila damme tuta yogo e khante khil khante dambe khante lalay ando ken taw alla gara no enya kube nu dango Allah gara sabu senya kube nanga Allah no yenyen ambane dal dimba ngan kan no nga ci kube gal dinga dangan nariya so ni gan kan ngal na ko ni danga adu kebe se gan danga andu sarandan min ci ka bale no ngal luwasinga anu to kebe ga be na jamat Allah ga mandema diga me mo nyen mona ke no ko jatela ha tibare ke sulu sile minay Allah ko ilimine angra Allah ko ilimine ga tali limine ngira Allah tu anga no ngante no ngaw alhamdulillah khangana tanna duna jari ke ko lemine walla namuren jari ko lemine namuren nganteno ngakota batinya ana tanne gumanya ko le gumanya nganteno ngakota batinya khangana Allah ko ei ayatu nan takharim pa banteno nga manteno nga Allah kegno ay si Allah ayana ta'ala arna fa muslimin يا رب الله جعلنا أرى لمقابل وأقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي فرض على الآباء والأمهات حسن تربية البنين والبنات وجعل الأولاد والأحفاد في يد القائمين عليهم أحمده وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته وإذا كان الإسلام قد دعا إلى تحمل المسؤوليات كل على قدره وطاقته ومكانته فقد حمل الآباء والأمهات مسؤولية الكبرى
في تربية الأبناء وإعدادهم الإعداد الكامل لحمل أعباء الحياة وتحددهم بالعذاب إذا هم فرطوا وقصروا وخانوا. Chers frères en islam, nous remercions Allah. Allah nous a montré aujourd'hui, on a fait les 10 premiers jours des mois de pèlerinage ensemble, tout ce qu'on a fait comme du bien qu'Allah accepte pour nous, les erreurs qu'Allah nous pardonne. Les meilleurs vœux à tous les musulmans, que l'année soit bonheur, succès pour nous, qu'Allah accepte pour nous. Chers fidèles à l'islam, vous tous vous savez, l'islam c'est la meilleure religion. L'islam a donné chacun son droit. L'islam, c'est la religion que vraiment, religion qu'on appelle religion éternelle. Depuis le jour que Allah dit Waraditu lakum l'islam dina, j'ai accepté que l'islam soit religion éternelle jusqu'à la fin du temps. Personne ne peut pas passer à voir Allah passer à l'eau paradis si tu n'as pas passé par l'islam. Ça c'est clair et net. Alors, l'islam n'a rien laissé. L'islam n'a rien laissé, mes frères. Allah dit Ma faratna fil kitab min shay. Vous-même, vous savez, les jours de fête, c'était le 16, n'est-ce pas, non? Le dimanche, c'était journée de quoi? Journée des enfants. Au moment que nous sommes, on était en pleine fête, qu'on fêtait la Tabaski, mais ailleurs, on faisait journée nationale des enfants. Si vous regardez dans le télé, on a parlé comment il faut faire les enfants, comment il faut éduquer les enfants, etc., etc. Bon, chaque fois, je vous dis que musulmans, le silence, notre silence là, ce n'est pas bon. Notre silence n'est pas bon. Notre silence c'est quoi? Lorsqu'on nous parle d'une journée nationale des enfants, et les musulmans ne réagissent pas, les musulmans ne parlent pas, or que les enfants sont là, ils regardent la télévision. Les femmes sont là, ils regardent la télévision. Quand on dit journée mondiale des femmes, journée mondiale des enfants, un enfant, quand on dit aujourd'hui c'est ton jour, et il voit les images, on fait sortir les enfants partout, c'est qu'on parle là-bas. Les musulmans ne disent rien par rapport à ça, ils ne réagissent pas. Vous croyez que les enfants, ils vont penser de quoi? Ils vont penser que nous, notre religion, c'est limité seulement là ou à quoi? Or que c'est l'islam qui est la première religion qui s'occupe à l'éducation de l'enfant. C'est l'islam qui est mieux placé pour éduquer l'enfant dès bas âge jusqu'à où? Jusqu'à la mort. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mené un avis. Tous les droits qu'on parle, comme le droit des enfants, UNICEF, etc., tout ça, ça tourne autour de quoi? Hadith que le prophète a dit. Le prophète a dit Kullu mawlud yuladu ala fitra. Chaque nouveau-né, chaque enfant qui est né, le prophète a dit, il vient sur la logique. La logique c'est quoi? Allah préparait l'organisme de l'enfant, Allah préparait l'enfant pour l'adoration de Allah. Mais le prophète a dit, c'est après avoir la naissance, après avoir né, c'est le milieu qui va le changer. C'est les parents. C'est pour cela qu'il faut abawahu yuhawidani. C'est les parents qui vont le transformer, il devient un juif, ou bien un chrétien, ou bien un animiste, ou bien autre chose. Sinon, chaque bébé, chaque enfant est né sur l'islam. L'organisme est prêt pour adorer Allah. Il est prêt pour la soumission pour Allah. Parce que quand on parle de l'islam, l'islam veut dire quoi? La soumission totale pour Allah. Mana al-istislam wal-inqiyad lillah. C'est ça l'islam. L'organisme de l'homme est prêt pour ça. Alors, cette hadith-là, ça veut nous dire quoi encore? Quand vous voyez un enfant, on a dit l'enfant là est gâté, l'enfant là est devenu autre chose, c'est quelque chose qui est venu, qui n'est pas prévu. C'est quelque chose qui est venu comme ça. Mais normalement, l'ordre d'origine de l'homme, c'est l'homme, il est honnête. Il est là pour obéir à Allah, adorer Allah, obéir les parents, respecter ce qu'il faut respecter. Mais si vous voyez l'enfant est gâté, c'est que c'est le milieu qui a fait ça. Peut-être les amis, les camarades, le milieu, le parent, etc., etc. Alors le prophète veut nous dire que si l'enfant est gâté n'importe comment, il y a une solution. Parce que ce qu'il a eu, c'est quelque chose qui est quitté dehors. L'organisme même n'a pas de ça. Alors, ce qui est venu, on peut traiter ça. Ce qui est dans le sang, c'est ça qu'on ne peut pas traiter. N'est-ce pas? Mais ce qui est venu ailleurs, on peut traiter ça.
Alors, souvent, on a remarqué dans nos milliers, surtout le millier des musulmans, si l'enfant a dérapé un peu son nom, oh lui là, il est gâté, c'est fini, il faut l'y laisser. Si vous allez lui laisser l'abandonner, il va devenir pire. Hein? Il va devenir pire. Ce n'est pas bon. S'il est gâté, il faut s'approcher de lui. Il faut l'amener à côté de toi. Il faut faites le moyen tout possible. Allah va lui changer un jour à l'autre. Vous allez faire votre mieux. Et avec la prière aussi. Vous faites beaucoup de doigts pour lui, surtout les parents. Si je parle de doigts, je n'ai pas dit d'aller rassembler les Sarah qui font de gauche à droite, ce n'est pas ça. Aller voir les féticheurs, aller voir les marabouts des gris-gris, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que je parle. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de prière, on prend ça à n'importe quoi. Je parle de prière logique. C'est ce que l'islam a dit. C'est ce que le prophète a dit. Vous faites doigt. Les prophètes ont fait doigt. Pour les enfants. Le prophète Ibrahim a dit quoi? Il a demandé Rabbi Di'ani Muqima Salat wa min Zurriyati. Rabbana wa taqabbal dua. Le prophète Ibrahim a prié Allah, faites que je sois quelqu'un qui prie logiquement avec ma famille. Nous, on ne fait pas faire doigt pour nos enfants. Ce n'est pas normal. Si l'enfant est dérapé, tu peux faire tout possible pour le récupérer. Si l'enfant t'a échappé, fais tout possible de le récupérer. Ne le laisse pas dans la main des ennemis. Shaitan, c'est notre ennemi. Vous devez savoir que Satan a besoin de nous enfants plus que les autres là. Parce que l'enfant musulman que Shaitan a besoin de lui. Shaitan trouve un enfant musulman. Ça lui fait plaisir puisque l'enfant kafri. L'enfant kafri, lui, il est déjà foutu, c'est fini. C'est vous, enfants, que Shaitan a besoin de. Un voleur, il a besoin de là où c'est deux marchandises pour voler. Hein? Vous, les musulmans, c'est vous que Satan vous suit. C'est vous, femmes, que Satan a besoin. C'est vous, enfants, que Shaitan a besoin. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? On devait protéger nos familles. On devait protéger nos enfants. On va les protéger avec quoi? Ah, l'islam t'a montré. Le prophète nous a dit ça. Abdullah ibn Abbas a dit, un jour j'étais avec le prophète. Il est monté sur l'animal, je suis derrière lui. Il m'a remorqué derrière l'animal. Et le prophète me dit que Ya Ghulam, toi le jeune homme, le jour où Abdullah ibn Abbas, c'est un enfant de peut-être 10 ans, 11 ans comme ça. Le prophète lui dit, Ya Ghulam, toi le jeune homme, je vais t'apprendre certaines choses. Il faut retenir ça bien. Gardez ça. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète a dit, ça c'est la première éducation. Occupe-toi de Allah, Allah s'occupera de vous. Ça veut dire quoi? L'enfant, il faut connaître que tu as un créateur. Tu as quelqu'un qui t'a créé, il a créé tes parents, qui est Allah. Ça veut dire que nous devons mettre quoi dans le cœur des enfants? On devait planter l'amour de Allah, on devait planter l'islam, on devait planter Tawhid dans le cœur des enfants. Si l'enfant il a eu ça, c'est fini, il a réussi dans sa vie. L'enfant il connaît Allah, il a réussi dans sa vie. C'est pour ça que le prophète a dit, l'enfant, il faut apprendre ça qui met dans ton cœur. Si tu as Allah, si tu t'occupes de Allah, tu t'occupes de la religion de Allah, tu t'occupes de l'affaire de Allah, Yahfazuka, Allah va s'occuper de vous. Et occupe-toi de Allah, tu le trouveras auprès de vous. Chaque fois, si ton souci c'est l'islam, ton souci c'est l'affaire de Allah, ton souci c'est la religion de Allah, Wallah, Allah s'occupera de vous. Si l'enfant il a compris que vraiment c'est comme ça, il va savoir qu'il a un créateur, qui sait ça, Wallah, il va connaître les parents. Il va savoir que je dois obéir mes parents. Si l'enfant arrive à obéir les parents, il sait que mes parents aussi ont leur famille, il y a leur droit sur moi. Il va s'occuper de ça. Mais si l'enfant ne connaît pas Allah, ça c'est zéro. C'est pour cela, les sages nous disent quoi? Il faut s'aimer l'amour dans le cœur de l'enfant. Il faut mettre la connaissance de Allah dans le cœur de l'enfant. Les jours que tu n'as pas, il sait que Allah est là. Papa n'est pas là, mais Allah est là. Maman n'est pas là, mais Allah est là. Il va continuer. Mais si tu as mis l'argent là-bas, les jours qu'il n'y a pas l'argent, il va déraper. Si tu prends les bâtons, que tu vas lui taper avec ça, ça ne peut pas marcher. Les jours qu'il n'y a pas de bâton, ça ne peut pas marcher. Il faut mettre Allah là-bas. Souvent, nous commettons des erreurs aussi. On fait le rêve, on fait un taklid. Taklid et tarbiya, c'est différent. L'éducation, ça c'est tarbiya. Taklid, c'est quoi? Moi, façon qu'on m'a éduqué, moi aussi je vais éduquer mes enfants comme ça.
Mais tu as oublié que le millier que tu es né, c'est différent que ton millier de tes enfants. Tu as oublié que les matériels que les parents ont utilisés pour t'éduquer, ce n'est pas les mêmes matériels aujourd'hui que tu peux utiliser pour éduquer tes enfants. Toi, tu as été éduqué par la famille. On va te taper n'importe comment tu vas manger. Si tu n'as pas mangé à la maison, tu ne trouves pas ailleurs. N'est-ce pas? C'est comme ça. Toi, tu as été éduqué par les travaux forcés. Tu vas aller couper le fagot dans la brousse. Tu vas suivre le bœuf, tu vas suivre les animaux, etc. etc. C'est comme ça qu'on t'a éduqué. C'est le matériel qu'on t'a appris pour t'éduquer. Aujourd'hui, ce n'est pas le même matériel. Ça n'existe pas. Tu vas punir l'enfant aujourd'hui qui ne mange pas. Il a 50 000 dans la poche. Il s'en fout de ta nourriture. Comment vous devez savoir comment je peux trouver l'enfant là pour l'éduquer? Il faut vraiment lui montrer Allah. Il faut doucement, doucement. Il ne faut pas dire que la personne est gâtée, il faut lui négliger, il faut lui laisser. Quand vous allez l'isoler, c'est fini. Il est foutu. Mais il faut s'approcher de lui. Tu l'appelles, tu vas lui faire épée. Inch'Allah, le jour va venir, il va changer. L'enfant, malgré que même s'il est sous là, tu es en train de lui parler qu'il est saoulé. Wallah, tout ce que tu parles, il capte ça. Ça est dans la tête. C'est un jour seulement, tous les conseils que tu donnes. Un jour, ça va se déclencher. Lui-même, il reste comme ça, il pleure. Et même temps, il va changer. Un jour seulement, il va changer. Il faut pas désespérer. Parce que ce qu'il a, c'est quelque chose, c'est une maladie. On peut traiter ça. Alors, pour s'occuper aux enfants, c'est notre premier devoir. Mais nous, les musulmans, l'islam nous dit qu'il faut orienter l'enfant vers quoi? Vers Allah. Il faut s'aimer l'amour de Allah dans le cœur. Il faut que l'enfant sache qu'il a un créateur. Il connaît la religion bien même. Et il connaît le droit des parents. À ce moment, la foi va être honnête. C'est pour cela que le prophète a dit vous tous, vous êtes des responsables. Chacun sera demandé de sa responsabilité. Jusqu'à il a dit une femme, elle est responsable dans la foyer. Elle sera demandée dans cette responsabilité. Chaque fois vous dites ça. Nous mamans, nous femmes, nous sœurs, pour être rien dans la responsabilité. Je suis chez mon mari, c'est mon mari qui doit faire tout. Non. Dès que le monsieur sort, qui va aller au service jusqu'à son retour, tout ce qui va passer à la maison, c'est madame qui est responsable. Allah va la demander au Malkia Manessa. Alors, vous devez faire l'effort pour éduquer madame. Madame va éduquer l'enfant. C'est pour cela que l'islam nous a dit, avant de choisir une femme, le prophète a dit, il faut choisir une femme religieuse pour que vraiment l'avenir va être mieux pour toi. Parce que madame, elle est religieuse, elle connaît bien l'islam. Elle va vous aider à éduquer les enfants. Mais si vous dites que vous allez éduquer maman, vous allez éduquer l'enfant, toi seul, tu vas t'occuper à ton boulot. Mon cher ami, ça va être difficile. Qu'Allah nous fasse comprendre. Alors quand on parle journée nationale, journée mondiale de l'enfant, nous les musulmans, nous sommes mieux placés à éduquer l'enfant. Nous sommes mieux placés à éduquer l'enfant. Le prophète a dit, il n'est pas parmi nous celui qui est la yahtarim kabira wa la yarham sabira. Il ne respecte pas le grand et il n'a pas pitié aux enfants. Celui qui n'a pas pitié aux enfants, il ne respecte pas le grand, il ne fuit pas parmi nous les musulmans. Le prophète a dit ça. Ça c'est l'éducation ça. Ça veut dire qu'il faut respecter une hiérarchie. Et il faut avoir pitié aux enfants. C'est ce que l'islam veut de nous. Alors mes frères, il faut connaître bien l'enfant. L'enfant au le milieu, c'est ça qui est nécessaire. Là où l'enfant se trouve. Si vous faites votre mieux dans la maison, les amis des enfants ne sont pas bons, voilà, ils vont détruire tout ce que toi tu fais. Si toi tu fais ton mieux à la maison, mais là où tu amènes l'enfant pour aller l'éducation, pour aller apprendre l'école, tu ne sais pas quel enseignant qui enseigne là-bas, quelle école, quelle éducation qu'on donne là-bas, ça va détruire tout ce que toi tu fais. On doit connaître tout ça. Musulmans doivent connaître tout ça. C'est pour cela chaque fois on vous dit que les musulmans, on a beaucoup de défis devant nous. Vraiment, on a qu'à se le sentir. Il est moment vraiment de se réveiller. Il est moment de se organiser pour notre propre avenir, pour notre islam, pour l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, nous avons tout. Si c'est le bien du monde, Allah confie aux musulmans. Tu ne parles pas à une seule personne. Si aujourd'hui tu vas faire recensement partout dans le monde, vous allez trouver les musulmans sont les plus riches dans le monde. Les musulmans. Mais qu'est-ce qu'on a pu organiser? Toutes les grandes organisations
vous allez trouver que ce n'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. Alors, nous, notre rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est quoi? Pour l'humanité. Or que Allah nous a envoyé pour l'humanité entière. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Le prophète a dit innama bu'istum muyassirina la mu'assirin. Allah vous a envoyé. Le prophète a dit Allah nous a envoyé. Ça veut dire que nous tous, on joue le rôle de prophète sur la terre. Chacun doit savoir qu'il est messager. Il est envoyé de Dieu. Tu dois donner une bonne image à l'humanité. L'islam qu'Allah t'a confié, Allah dit Wallahi, fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim, wa la nas'alanna al-mursalin. Je vais vous demander les messagers. Je vais demander les alphas. Yom al-Qiyam, Allah va demander chacun. L'islam, qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'Allah nous fasse comprendre. Barakallahu wa lakum fil Qur'an al-azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati al-hakim. Allah sallu wa sallim ala rasulika الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما وارض الله عن الخلفاء الأربعين الهدى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وأنهم من كرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم منا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول أمورنا خيارا ولا تول أمورنا شرارا اللهم وفق الأحياء واغفر للأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم